নমস্কাৰ সিটি 18 সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাবহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ উপস্থিত আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই বৈঠক পুনৰবাৰ জনা বিচাৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৈঠক धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब हमारे पूरे देश भर में जो सेवा कार्य हुए हैं उनमें से आज 7 राज्यों के द्वारा इस सेवा व्रत कार्य का जो उन्होंने कार्य किया है उसका प्रस्तुतिकरण होगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी को कि वो राजस्थान इकाई का व्रत रखें। श्री सतीश पूनिया। प्रणाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सबको राम राम सा। शक्ति और भक्ति की धरती इस मरुधरा से हम सब लोग आपका अभिनंदन करते हैं। एक संयोग है, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और तिरंगे को प्रारूप देने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की भी आज पुण्यतिथि है। मैं मानता हूं कि आपके राष्ट्र प्रेम में और समाज सेवा की उदात्त भावना में एक साम्यता है और सेवा परमो धर्म है। आपने मन की बात में भी कही और अपने प्रथम संबोधन में भी कही और राजस्थान की इकाई ने उसको अंगीकार किया और हमने शुरुआत करी संवाद की श्रृंखला से। राजस्थान के 52,000 बूथों तक हम लोगों ने निरंतर संवाद करके राजस्थान में सेवा के कामों को अंजाम दिया। 24 लाख ऑडियो वीडियो इन सब के जरिए 24 लाख कार्यकर्ताओं से और जनता से हम लोग जुड़े। उसके बाद में आपने जो आह्वान किया कि किस तरीके से जरूरतमंदों की सेवा करें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी का जो चैलेंज दिया उसको स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। 57 लाख रसद सामग्री के पैकेट दिए। एक बड़ा काम किया, लेकिन इसमें सुदूर आदिवासी अंचल तक और रेगिस्तान तक भी पहुंचाने में कामयाब हुए। एक स्लाइड देख रहे हैं आप फेस मास्क की, सरपंच से लेकर सांसद तक सब लोग लगे और 91 लाख, ये जब आपने 14 अप्रैल को घोषणा की तो 91 लाख फेस कवर का निर्माण भारतीय जनता 4 लाख रुपए आपके पीएम केयर फंड में उसने शहर संस्थान किए। किसान जुड़े, संत जुड़े और एक बड़ी आबादी 100 रुपए इकट्ठे करके पीएम केयर में 2,65,000 लोगों ने इसमें अंशदान किया। राजस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिवादन। प्रवासी आप चित्र देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय 5 लाख ऐसे प्रवासी थे जो राजस्थान में आए और राजस्थान से गए। उन लोगों की सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से चरण पादुका के रूप में, भोजन के रूप में, सैनिटाइजर के रूप में, मास्क के रूप में, तो एक बड़े अभियान के रूप में। और आप देख सकते हैं कि भौगोलिक रूप से पूरे राजस्थान के सब जगह से, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इनके प्रवासी श्रमिकों के लिए खासतौर पर स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जहां संभव था वहां हम लोग सेवा की उस भावना के साथ खड़े रहे। उन सब श्रमिक भाइयों के साथ इसी नर सेवा और नारायण सेवा की भावना के साथ में आपने आह्वान किया कि इस लड़ाई में सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में कोई योद्धा थे, डॉक्टर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, चिकित्सा कर्मी थे, शिक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, सफाई कर्मी थे। 44,000 बूथों तक उनके लिए आभार पत्र का संकलन किया और उनका सम्मान उनके स्थान पर जाकर पहनाकर श्रीफल देकर सम्मान किया। राजस्थान में एक विशेष संदेश इस कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का गया। 6 अप्रैल को गौरवपूर्ण दिन था, लेकिन आप देख सकते हैं कि झोपड़ी से लेकर अट्टालिका तक पूरे राजस्थान में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के ध्वज फहराए थे। लेकिन एक विशेष अभियान लिया कि राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं ने उस दिन पीड़ितों को संदेश देने के लिए उपवास का एक दिन का कार्यक्रम उस दिन किया और 83 लाख आरोग्य सेतु डाउनलोड करने का भी संकल्प उस दिन हम लोगों ने यहां पूरा किया। लगभग 37,000 ऐसे बूथों पर उन्हें मनाया। अगला आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब हम सब के
प्रेरणा स्रोत 14 अप्रैल को जहां उनकी प्रतिमाएं थी वहां तो उनकी सफाई से लेकर उनकी प्रतिमा का पूजन का कार्यक्रम किया ही, लेकिन असंख्य घरों में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। खास तौर पर 5000 बस्तियों में हम लोग सफल रहे कि उन दलित और वंचित बस्तियों में उनके सुख दुख की सुविधा, उनकी सुख दुख की सुध ली और राशन और जो दूसरी सामग्री दी जा सकती थी संबल देने का काम बाबा साहेब की इस पुण्य जन्मदिन पर हम लोगों ने किया और उनको श्रद्धांजलि भेंट की। इसी तरीके से जो प्रवासियों का मैंने जिक्र किया, ये स्लाइड रिपीट हुई, लेकिन 5 लाख से भी ऊपर ऐसे प्रवासी मजदूरों को, और भौगोलिक रूप से पूरे राजस्थान के आदिवासी से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक हम लोगों ने इसमें काम किया। एक चुनौती हमारे सामने थी, विपरीत विचार की सरकार थी और अक्सर पूरे राजस्थान से हमारे पास में शिकायतें आती थी राशन वितरण में भेदभाव की, कहीं पर किसी तरीके के अपराध की घटनाओं की। अपराधों में कमी जरूर हुई लेकिन संगीन अपराध हुए। मुझे खुशी है कि राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों और आसले मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री भिडिओ कन्फारेन्सिंगर किछु मुहूर्त आमी देखुवालो। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले अंशग्रहण करिছে এই বাৰ্তালাপত। और सिटी 18 এই মুহূৰ্তত নিউজেটিন নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনা বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু সেয়া হৈছে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত খুলিব গেলামালৰ দোকান। পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ দোকান খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল আনলক। 5 জুলাইৰ পৰা 12 জুলাইলৈ আনলক। খুলিব পাৰিব কেতবোৰ প্ৰতিষ্ঠান। দুদিন ফলমূল শাক-পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰী অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। 6 আৰু 8 জুলাই দুটা দিনৰ বাবে ফলমূল শাক-পাচলি হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব। পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ হোম ডেলিভাৰী। ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান খুলিব 6 আৰু 8 জুলাইত। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ খুলিব ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান। 10 জুলাইত এদিনৰ বাবে খুলিব ই-কমাৰ্চ। ডাকঘৰ জীৱন বীমা নিগম 10% কৰ্মচাৰীৰে খোলাৰ অনুমতি। দুইটা শাখা কাৰ্যালয় 10% কৰ্মচাৰীৰ অনুমতি। পদপথৰ কোনো দোকান খোলাৰ অনুমতি নাই। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ এই ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যাতে কোনো ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহয় ৰাজ্যৰ মাজত। পুনৰবাৰ জনাইছো কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বা কি খুলিব পাৰিব আৰু নোৱাৰিব। গুৱাহাটীত গেলামালৰ দোকান খুলিব পাৰিব। পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ দোকান খোলাৰ অনুমতি। গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল আনলক। 5 জুলাইৰ পৰা 12 জুলাইলৈ আনলক। খুলিব পাৰিব কেতবোৰ প্ৰতিষ্ঠান। দুদিন ফলমূল শাক-পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰী অনুমতি। 6 আৰু 8 জুলাইত ফলমূল শাক-পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰী অনুমতি। পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব। ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান খুলিব 6 আৰু 8 জুলাইত। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ খুলিব ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান। 10 জুলাইত এদিনৰ বাবে খুলিব ই-কমাৰ্চ। ডাকঘৰ জীৱন বীমা নিগম 10% কৰ্মচাৰীৰে খোলাৰ অনুমতি। দুইটা শাখা কাৰ্যালয়ত 10% কৰ্মচাৰীৰ অনুমতি। পদপথত কোনো দোকান খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই কৰিছে এইকেইটা শেহতীয়া ঘোষণা। আর বিপুল বর্মন আছে আমার সৈতে পোনপটীয়া সম্প্রচার। এই সন্দর্ভত আমি আরো অধিক তথ্য আমার দর্শকক জানাবার চেষ্টা করিম। বিপুল ইতিমধ্যে আনলক আরম্ভ হয়েছে বলে কোয়া হয়েছে। 5 জুলাই পৰা 12 জুলাইলৈ কি খুলিব পাৰিব বা কি নীতি নিৰ্দেশনা আমাৰ দৰ্শকক ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জনাইছো। আপোনাৰ পৰা বিস্তৃতভাৱে জানিব বিচাৰিছো কাৰণ দেখা গৈছে প্ৰতিবাৰে লকডাউনৰ সময়ত বা আনলকৰ সময়ত জনসাধাৰণ বিভ্ৰান্তিত পৰে কাৰণ ঘোষণাসমূহ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে নেজানে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জানিব বিচাৰিছো কি খুলিব পাৰিব কি নোৱাৰিব কি নীতি নিৰ্দেশনা আছে। ইভা চাওক, যেতিয়া মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই কোভিড-19 কৰোনা ভাইৰাছক লৈ প্ৰথম পৰ্যায়, দ্বিতীয় পৰ্যায়, তৃতীয় পৰ্যায়, চতুৰ্থ পৰ্যায়, পঞ্চম পৰ্যায়ত লকডাউন চলিছিলে আৰু সেই সময়ত আনলক ফাৰ্ষ্টটো চলি আছিলে। কিন্তু তেনে সময়তে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি মুঠ 31টা ৱাৰ্ড আছে তাত প্ৰথম পৰ্যায়ত 11টা ৱাৰ্ডত লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ ভয়াৱহতা, ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাৰ পিছত 29 জুনৰ মাজনিশা এই 14 দিনৰ বাবে পুনৰ এই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 31টা ৱাৰ্ডত লকডাউন ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে আৰু তাৰ পিছত আজি 6টো দিন
ছয় নম্বৰ দিনত ভৰি দিছে আজি। আৰু এই মুহূৰ্তত এই যিসকল খুচুৰা ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে অহা কাইলৈ পুৱা 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে গেলামাল দোকানসমূহক খোলাৰ অনুমতি দিছে। তেওঁলোকে দুপৰীয়া 11টা বজাত খুলি 4টা বজাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে। সেইখিনি হ'ল গেলামাল দোকানৰ ক্ষেত্ৰত ইভা। আৰু তাৰপিছত গেলামাল দোকানে অহা কাইলৈ 5 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে 12 জুলাইলৈকে খুলিব পাৰিব। এই লকডাউনৰ এই যিটো সময়ছোৱাত 8 দিন বাকী আছে 5 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰোপৰি যিসকল লোকে পদপথত দোকান দিয়ে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পদপথত মাছ মাংস ফল মূল চব্জি কোনো ধৰণৰ দোকান দিব নোৱাৰিব। মাত্ৰ 6 তাৰিখ আৰু 8 তাৰিখে 6 জুলাই 8 জুলাই তাৰিখে ঘৰে ঘৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈকে এই যিখিনি শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে সেইখিনি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। 2 বজাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ব্যৱসায় বন্ধ কৰি দিব লাগিব। আনহাতে যিটো ডাকঘৰ আৰু আমি জীৱন বীমা নিগমৰ কথা কৈছোঁ তাত যিহেতু প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে বা বিশেষকৈ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে ডাকঘৰ আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। সেই ডাকঘৰসমূহত যদি 10জন ক'ৰবাত এমপ্লয় আছে ডাকঘৰৰ তেতিয়াহ'লে তাত 2জন বা 1জন কৰ্মচাৰী থাকি যিসমূহ লোকৰ যি RD হওক বা ৰেকাৰিং ডিপ'জিট বা PLIৰ ইনষ্টলমেণ্ট বা সুকন্যাৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে বা ছেভিংছ একাউণ্ট আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে তাত জমা দিব পাৰিব। কাৰণ বহুতৰে জুন জুলাইৰ পইচাবোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে। আৰু তাৰোপৰি যিবোৰ LIC বা জীৱন বীমাৰ অন্য যিবোৰ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো 10% লোকক লৈ চলাব পাৰিব বুলি কৈছে। জীৱন বীমা নিগমৰ ক্ষেত্ৰত যদি 20জন কৰ্মচাৰী আছে তেনেহ'লে 2জন বা 3জন কৰ্মচাৰী থাকি তেওঁলোকে ইনষ্টলমেণ্টবিলাক LIC হওক বা অন্যান্য ইনষ্টলমেণ্টবিলাক ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে ইভা, যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া নটিফিকেশ্যনত এই কথাটো জনাইছে। আৰু আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকা আৰু আমি লাষ্ট গেটৰ পৰা এই কথা জনাই আছোঁ যে তাত এটা কথা কৈছে যে যদি মই উদাহৰণ দিছোঁ কাহিলীপাৰা বা মেঘদূত ভৱনৰ, যদি পাণবজাৰৰ মানুহজনে খোজকাঢ়ি গৈ মেঘদূত ভৱনত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ যি RD বা PLI বা সুকন্যা বা NSCৰ ইনষ্টলমেণ্টটো দিব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে মটৰচাইকেল বা নিজৰ বাহনখন লৈ কাহিলীপাৰাৰ পৰা ছুপাৰ মাৰ্কেটলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে বা প্ৰয়োজন নাই আৰু যাবও নিদিয়ে। গতিকে এইখিনি খবৰ ইভা আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকক আমি পোনপটীয়াভাৱে জনালোঁ। আৰু এটা কথা যে পদপথত কোনো দোকান খুচুৰা দোকান গাখীৰৰ ব্যৱসায়ীৰ বাহিৰে আন কোনো দোকানে দোকান দিব নোৱাৰিব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইভা। হয় বিপুল আপুনি লাইনত থাকক। আৰু এইখিনি আছিলে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা 5 জুলাইৰ পৰা 12 জুলাইলৈ। তাৰ সমান্তৰভাৱে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যদিও আনলক ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও জটিল হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজভৱনৰ দুগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী। আক্ৰান্ত কৰ্মচাৰী দুজন হৈছে ছাইদুল ৰহমান আৰু হৰিচৰণ দত্ত। কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজভৱনক। ইফালে লকডাউনৰ মাজতে কৰোনাত আক্ৰান্ত কামৰূপ মহানগৰৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত চিন্ময় নাথ আৰু জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া ৰতন সাউদৰ দেহতো কৰোনাৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 1000ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱান কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে থাকিবলগীয়া হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনত। লগতে মহানগৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো কৰোনাৰ আগ্ৰাসন পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এফালে লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি জনাইছোঁ এতিয়াও জটিল হৈ আছে, জটিল সন্ধিক্ষণত আছে গুৱাহাটীবাসী লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। বিপুল বৰ্মনে যিহেতু আমাক জনাই আছে শেহতীয়া নীতি নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত পুনৰ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ বিপুল বৰ্মনৰ কাষলৈ। বিপুল বৰ্মন ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ যদিও কাইলৈৰ পৰা কিছু শিথিলতা আছে কিন্তু এতিয়াও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ জটিল হৈ আছে, ভয়াৱহতা এতিয়াও দেখা পোৱা গৈছে। সাৱধানতা আমি এতিয়াও অৱলম্বন কৰিব লাগিব। গতিকে শিথিলতাৰ আমি প্ৰত্যেকবাৰ এই কথা কৈ আহোঁ যে শিথিলতাৰ যাতে অপব্যৱহাৰ কোনেও নকৰে। বিপুল চাওক ইভা এটা সাংঘাতিক মুহূৰ্তলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ এই গুৱাহাটী। আৰু আপুনি কৈছে তথাপিও ময়ো কৈছোঁ যে ইয়াত আৰক্ষীৰ লোক বা সংবাদ মাধ্যমৰ লোক সাংবাদিক আৰক্ষী আৰু লগতে বিভিন্নজন আজি জনপ্ৰতিনিধিও এই কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৰি যাব পৰা নাই। পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বা নাৰায়ণ ডেকা বৰক্ষেত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকেও এই ক'ভিড পজিটিভ পোৱা হৈছিলে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া আপুনি কৈছে যে ৰাজভৱনত দুগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ দেহত ক'ভিড
পজিটিভ পোৱা হৈছে আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত চিন্ময় নাথৰ দেহত পজিটিভ পোৱা হৈছে জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া যি PRO ৰতন সাউত তেখেতৰ দেহত পজিটিভ পোৱা হৈছে আৰু যি পাণবজাৰ সদৰ থানাকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজন আৰক্ষী লোকৰ গাত পজিটিভ পোৱা হৈছিলে 100 জনতকৈ অধিক লোক তেওঁলোকৰ এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বা কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছিলে পাণবজাৰ থানাৰ কাষত থকা য'ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰঞ্জিত দুৱাৰা বা অৰুণিমা তেওঁলোকে তাত থাকে সেই গোটেইখিনি তাত কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোক পজিটিভ পাইছিলে গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া যে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা দিনে দিনে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তথাপিও আৰু সেই কথা লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই যিটো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে লকডাউন কাৰণ এটা কথা যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ আমাৰ 23 মাৰ্চৰ পৰা এতিয়ালৈকে 3.5 লাখ মানুহ বিভিন্ন ধৰণে স্থলপথেৰে আমাৰ বাছেৰে বা তেওঁলোকে ট্ৰেইনেৰে আৰু লগতে বিমানেৰে আহি গুৱাহাটী মহানগৰীত উপস্থিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলালৈ গুচি গৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে এই সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল আৰু এতিয়া সেইকাৰণে পুনৰ এবাৰ লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমতে 11টা ৱাৰ্ডত দিছিলে তাৰপিছত আকৌ 20টা ৱাৰ্ডত মুঠতে 31টা ৱাৰ্ডত এতিয়া লকডাউন চলি আছে আৰু যিবোৰ আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক অফিচ আজি মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বিধায়কৰ আৱাসগৃহ তাৰপিছত ৰাজভৱন জিলা উপায়ুক্ত আৰু পাণবজাৰ সদৰ থানা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠান এই গোটেইবিলাকত আজি কৰোনা পজিটিভ পোৱা হৈছে গতিকে এতিয়া আমাৰ লোকসকল যথেষ্ট সজাগ আৰু সচেতন হৈছে ইভা হয় বিপুল আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰ কেইটামান কথা আপোনাৰ পৰা স্পষ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ গেলামালৰ দোকান খোলা অনুমতি দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে শাক পাচলি ফল মূল ইত্যাদি হোম ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব গতিকে যিসকল লোক গেলামালৰ দোকানলৈ যাব বা তেওঁলোকে জীৱন বীমা আৰু আপুনি কাৰ্যালয় খোলা অনুমতিৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ কাষতে থকা স্থানলৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰিব নে তেওঁলোকে নিজৰ বাহন উলিয়াব পাৰিব বা এতিয়া যিহেতু কেৱল জৰিখীয়া লোকসকল ওলাইছে তেওঁলোককো বিশেষ পাছ প্ৰদান কৰা হৈছে অন্যান্য লোকসকল ওলাব গতিকে আগন্তুক এটা সপ্তাহত কিদৰে ওলাব পাৰিব কি নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত জৰিখীয়া লোকসকলক বাদ দি চাওক ইভা 29 জুনৰ নিশাৰ পৰা এই যিটো পুনৰ লকডাউনটো আৰম্ভ হৈছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ লকডাউন আগতেতো গেলামাল দোকান খুলিবলৈ দিছিলে আৰু ফাৰ্মাচী খুলিব দিছিলে কিন্তু এই পুনৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউনত এবাৰ গেলামাল দোকান বন্ধ কৰি দিছে আৰু এতিয়া আজি 6ষ্ট দিন অহা কাইলৈ 5 জুলাইৰ পৰা 7ম দিন আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে যে গেলামাল দোকানসমূহ পুৱা 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে খুলিব পাৰিব আৰু লগতে শাক পাচলিৰ দোকান মাত্ৰ 2টা দিন খোলা দিছে সেয়া হ'ল 6 জুলাই আৰু 8 জুলাই কিন্তু 6 জুলাই 8 জুলাইত তেওঁলোকক বাহিৰত তেওঁলোকে বহিব নোৱাৰিব পটাপট ঘৰলৈ আহি হোম ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব আৰু গেলামালৰ সামগ্ৰী ল'বৰ বাবে ওচৰৰ নিয়াৰেষ্ট যিখন দোকান আছে তালৈ যাব লাগিব তেওঁলোকে কোনো নিজৰ বাহন বা স্কুটাৰ 4চকীয়া বাহন এইবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ইভা যে ডাকঘৰত যেতিয়া পইচাটো জমা দিবলৈ যাব বা পইচা উইথড্ৰ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া সেই লোকজনে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ওচৰতে যদি লাষ্ট গেট বা ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ মানুহজনে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ GNRCৰ ব্ৰাঞ্চলৈ যাব লাগিব কাহিলীপাৰা মানুহজনে কাহিলীপাৰালৈ যাব লাগিব ৰিহাবাৰী মানুহজন ৰিহাবাৰীলৈ যাব লাগিব আৰু পাণবজাৰৰ মানুহজনে মেঘদূত ভৱনলৈ যাব লাগিব ঠিক তেনেদৰে জীৱন বীমা নিগমৰ LICকে হওক বা অন্যান্য তেওঁলোকেও সেই ওচৰতে থকা অনলাইনতে হওক বা ওচৰতে থকা কাৰ্যালয়টোলৈ গৈ খোজকাঢ়ি গৈ সেই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব বা পইচা উঠাব লাগিব ইভা হয় বিপুল বৰ্মন আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি স্পষ্টভাৱে নতুন নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ অৱগত কৰিছোঁ কাৰণ দেখা যায় যে প্ৰশাসনে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে প্ৰতিবাৰতে দেখা যায় তাত হয়তো কিছু সুৰুঙাৰ বাবে বা সমন্বয়ৰ অভাৱত এনে কিছু বিভ্ৰান্তিকৰ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পে বা জনগণৰ মাজত বিয়পে যাৰ ফলত সকলো আচলতে বিবুধিত পৰে কি কৰিব কি নকৰিব বা তেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকে গতিকে আমি বিস্তৃতভাৱে আমাৰ দৰ্শকক আমি অৱগত কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীৰ বাবে কি কি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আহিছে বা কেনেদৰে আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাব বা কি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবৰ বাবে এইবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰাৰ সৈতে অসীম বৰা ইতিমধ্যে কাইলৈৰ পৰা যিসমূহ শিথিলতা আছে সেই সন্দৰ্ভত দৰ্শকক অৱগত কৰিছোঁ আৰু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শিথিলতা যদিও কাইলৈৰ পৰা আছে কিন্তু ভয়ানক এই দিশটো আমাৰ মাজৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰা নাই কাৰণ শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়াও জটিল হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাইলৈৰ পৰা যি কিছু ক্ষেত্ৰত শিথিলকৰণ আহি পৰিছে সেয়া দিয়াটো উচিত হয় নে নহয় বা জনগণৰ দিশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কিছু সুবিধাৰ প্ৰতি সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিথিল কৰা হৈছে কিন্তু ভয়াৱহতা এতিয়াও আঁতৰা নাই হয় ভাই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হিচাপে বিবেচিত হৈছে যে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আৰু সমাজৰ
সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি থকা পাঁচখন ক্ষেত্ৰত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হৈছে, যিটো জনস্বাৰ্থৰ বা সামাজিক কল্যাণৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। প্ৰথম কথা যে আৰক্ষী নিৱেশ বা আৰক্ষী থানাসমূহত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হৈছে, যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ পৰিছে। দ্বিতীয়তে দিছপুৰত 2জনকৈ বিধায়ক আৰু 2-এজন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে, সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে অতি উদ্বেগজনক কথা। তৃতীয় কথাটো হৈছে যে ৰাজভৱনৰ দৰে অতি সুৰক্ষিত এলেকাত বা ৰাজভৱনৰ দৰে অতি সুৰক্ষিত অঞ্চলত আজি কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 2জনকৈ কৰ্মচাৰী, সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কৰোনা কিমান পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে। তাৰোপৰি মহানগৰ জিলাৰ যিটো সুৰক্ষাৰ বাবে যিটো অভিকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়, যে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হৈছে। কৰ্মচাৰী নহয়, তাত 2জনকৈ বিষয়া, এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু এজন জনসম্পৰ্কীৰক্ষী বিষয়া, এই দুজন লোকে কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি আছে বা ফিল্ডত কাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ 2জন বিষয়াৰ গাত কৰোনা সংক্ৰমণ হৈছে। তাৰোপৰি শেহতীয়াকৈ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বহু প্ৰতিষ্ঠানতো কৰোনা সংক্ৰমণ পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকত কাম কৰা সাংবাদিক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে যিকেইখন মহানগৰীৰ যিসকল লোকে বা যিবিলাক অফিচে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি আছে বা কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখলৈ আহি যুঁজ কৰিছে, মানুহক খবৰ দিছে, সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বা সেই কাৰ্যালয়সমূহত কৰোনা সংক্ৰমণ অতি উদ্বেগজনক কথা হৈ পৰিছে। সিদিনালৈকে মহানগৰীত কৰোনা সংক্ৰমণ হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ এলেকাত, কিছুমান গলিত, ফাঁচী বজাৰৰ বনুৱাৰ গাত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোনসমূহত কৰোনা সংক্ৰমণ হৈছিল। কিন্তু সেই কৰোনা সংক্ৰমণ এতিয়া লাহে লাহে আহি যিবিলাক কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলি আছে, যিবিলাক কাৰ্যালয় কৰোনাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মানুহক দি আছে, সেই অফিচবিলাকত বা সেই কাৰ্যালয়সমূহত কৰোনা সংক্ৰমণ হোৱাটো গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে অতি উদ্বেগজনক কথা হৈ পৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে, যদি এই পৰ্যায়টো এনেধৰণে যদি আক্ৰমণ হৈ থাকে বা এনেধৰণে যদি কৰোনা আগ্ৰাসন হৈ থাকে, তেনেহ'লে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে হয়তো বিকল্প ৰাস্তা খোলা নাথাকিব। যদিও লকডাউন 14 দিনৰ বাবে দিছে, ইতিমধ্যে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে মহানগৰবাসীৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2 দিনৰ বাবে লকডাউন সাময়িকভাৱে শিথিল কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু সেই শিথিলকৰণে পৰিস্থিতি হয়তো জটিলতালৈ লৈ যাব পাৰে। কাৰণ 2 দিনত, আজি 5 দিন সোমাই থকা মানুহবিলাক 2 দিনত হয়তো তাত ওলাই আহিব, বজাৰ সমাৰ কৰাৰ কাৰণতে হওক বা বিভিন্ন কাম কাজত। গতিকে পৰিস্থিতি হয়তো আকৌ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসনেই হওক 2 নাৱত 2 ভৰি হৈছে যে কোনফালে যাব, কি কৰিব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত যিটো হাৰত গুৱাহাটীত কৰোনা সংক্ৰমণ হৈছে, ইয়াত হয়তো খুব গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হোৱা নাই বা হস্পিটেলাইজ কৰিব লগা পৰিৱেশ এটা হোৱা নাই, কিন্তু যিটো আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে বা যিটো সমাজত যিটো এটা বাৰ্তা বহন কৰিছে, ই কিন্তু গুৱাহাটীৰ বাবে সুখবৰ নহয়। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, আমাৰ প্ৰশাসন আৰু সংবাদ মাধ্যম বা যিসকল লোকে ইয়াত কাম কৰিছে, তেওঁলোকো অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰিলে হয়তো গুৱাহাটীত এটা ভয়ংকৰ আৰু অধিক জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। ইভা। হয়, অসীম বৰা, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে 2 নাও 2 ভৰি চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসন সকলোৰে বাবে। কাৰণ এফালে লকডাউনৰ বাবে আচলতে যিসমূহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোক, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ লোক, তাৰ বাবে লকডাউন শিথিলতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। কাৰণ এটা সপ্তাহ বন্ধ হৈ আছে, তাৰ ফলত কিছু শিথিলতা আনিব লগা হৈছে। কিন্তু এই শিথিলতাই যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি জটিলতা, বৰ্তমান এক জটিল সন্ধিখনত আমি সকলো আছোঁ, সেই পৰিৱেশ যে আৰু বিনষ্ট নহ'ব তাকো নুই কৰিব নোৱাৰি। আচলতে এক ভয়ংকৰ, সকলোৰে মাজত এক ভয়াৱহ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ। তাৰ বাবে আমি বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে শিথিলকৰণ আহিলেও আপুনি তাৰ অপব্যৱহাৰ নকৰিব। প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া থাকিলে আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব, বা যিসকল লোক ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত, যাৰ গেলামালৰ দোকান আছে বা অন্যান্য সেৱাৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকেও যাতে নিজৰ কৰ্মত বা তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহোঁতে সকলোৱে যাতে যিসমূহ সাৱধানতাৰ কথা কোৱা হৈছে সেইসমূহ যাতে মানি চলে। উদ্দেশ্য বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে চিটি 18। গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰোনা ভাইৰাছে সামাজিক সংক্ৰমণ ঘটোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগ অধিক তৎপৰ হৈছে। আজি হাতীগাঁও হাইস্কুলত মুকলি কৰা হয় কভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ। ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মুকলি কৰে এই চেণ্টাৰটো। এই চেণ্টাৰকেইটাত ৰেপিড টেষ্ট আৰু স্বাব টেষ্ট কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। ইতিমধ্যে একাংশ লোক এই কভিড পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈছে। চেণ্টাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতে কেইবাজনৰ নিগেটিভ আহিছে যদিও ৰেপিড টেষ্টত এগৰাকী মহিলাৰ পজিটিভ ওলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ সন্মুখতে এজন হ'ল, তেখেতৰ নিগেটিভ ওলাইছে। এতিয়া কিন্তু মই জানাত ৰাতিপুৱা 2গৰাকী ওলাইছে নুনমাটি স্কুলত, তাত 2জন পজিটিভ ওলাইছে। যোৱাকালি প্ৰায় 60টা টেষ্ট হৈছিলে GMCHত, তাতে 6জন ওলাইছে আৰু এজন SB দেউৰুৱা কলেজত ওলাইছে। গতিকে কালি দেখিছোঁ, কালি আমাৰ ইট ৱাজ 10%। আজি গোটেইকেইটা চেণ্টাৰত আবেলিলৈ গম পাম। কিন্তু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সহজ হৈ যাব, ডিটেকশ্যনো সহজ হৈ যাব আৰু ডিটেকশ্যন হ'লে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈও
ইজি হৈ যাব। টেষ্টটোতো 5 মিনিট লাগে, কোনোবা কেতিয়াবা অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাক কোৱা আছে যে মেক্সিমাম আধা ঘণ্টা, তাতকৈ নালাগিব। গতিকে আমাৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যাব। মই ভাবোঁ, আকৌ কৈছোঁ, এইটোৱে গুৱাহাটীত অসমত COVID-19 কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে গেম চেঞ্জাৰ। গোটেইবোৰ চেণ্টাৰত আহি গৈছে ইতিমধ্যে এভেইলেবল। অল কালিয়ে আহি গৈছে, গোটেই চেণ্টাৰত আহি গৈছে। আমাৰ 2 লাখ কিটৰ 1,40,000 পৰহি আহি গৈছে, বাকীখিনি আজি আহি পাব। গতিকে আমি আৰু যদি লাগে আমিও আৰু আনিম, গতিকে আমি ৰেডি। আৰু আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৰোনাৰ শেহতীয়া কৰোনাৰ লগত জড়িত খবৰ আমি জনাইছোঁ। এবাৰ গোলাঘাটৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। গোলাঘাট উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে কণ্টেইনমেণ্ট জন ঘোষণা, 20 জনলৈ লোক আক্ৰান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়, বাৰ এছ'চিয়েশ্যন, স্কুল উপ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। গোলাঘাট বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ এগৰাকী অধিবক্তা কৰোনাত আক্ৰান্ত হয়। আক্ৰান্ত অধিবক্তাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সন্দেহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকল স্বাভাৱিকতে আতংকিত হৈ পৰিছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত কণ্টেইনমেণ্ট জন বাহাল থাকিব। গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নজৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ দণ্ডাধীশৰ শাখা খোলা থাকিব। গোলাঘাটৰ লাইফলাইন চিকিৎসালয়ৰ মেনেজাৰো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। চিকিৎসালয়ৰ মেনেজাৰ জয়ন্ত সিনহা কিছুদিন পূৰ্বে আক্ৰান্ত হৈছে। চিকিৎসালয়ৰ মেনেজাৰ জয়ন্ত সিনহাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা 20 জন লোকো আক্ৰান্ত হৈছে। গোলাঘাটৰ কাৰণে এটা চিন্তনীয় দিন। এইকাৰণে জয়ন্ত সিনহা নামৰ এজন ব্যক্তি কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ পজিটিভ ওলাইছিলে। তেওঁ গোলাঘাটৰ লাইফলাইন হস্পিটেলৰ তেওঁ কৰ্মচাৰী আছিলে। তেওঁৰ পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সংস্পৰ্শত অহা লোকসকলৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে। এই স্বাব সংগ্ৰহ কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত 19 গৰাকী, আজি 19 গৰাকীৰ ৰিজাল্ট আহিলে, তেওঁলোকৰ পজিটিভ আহিলে। তাৰে ভিতৰত জয়ন্ত সিনহাৰ পত্নী, তেওঁৰ ছোৱালী আৰু লগতে কোৰ্ট ৰোডৰ আন কেইবাজনো লোক আৰু নাৰ্ছিং হোমৰ মুঠ 6 গৰাকীকৈ নাৰ্ছৰ পজিটিভ আহিলে, অৰ্থাৎ 19 গৰাকী লোকৰ পজিটিভ আহিলে। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ কণ্টেক্টত কোন আহিছিলে, কিন্তু এই যে 19 গৰাকী যে পজিটিভ আহিলে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনতে আছিলে, হোটেল কোৱাৰেণ্টাইন আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে। আৰু গুৱাহাটী যিদৰে লকডাউন, ৰাজ্যৰ অন্যান্য চহৰ, নগৰ আৰু পৌৰ নিগম এলেকাত যিহেতু সাপ্তাহিক লকডাউন দিয়া হৈছে শনি আৰু দেওবাৰে, আজি কোন স্থানত কিদৰে সেয়া পালন কৰা হৈছে সেই সকলোখিনি আমি জনাইছোঁ চিটি 18। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীক বাদ দি ৰাজ্যৰ অন্যান্য স্থানৰ চহৰ, নগৰ, পৌৰ নিগম এলেকাত যিহেতু সাপ্তাহিক লকডাউন আজি আৰম্ভ হৈছে। আজি শনিবাৰ, চৰকাৰী নিয়ম মতে শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ দিনটো ৰাজ্যৰ পৌৰ অথবা নগৰ এলেকাসমূহত বলৱৎ কৰা হৈছে লকডাউন। নলবাৰীতো দেখা গৈছে আজি শনিবাৰ দিনটোত লকডাউন। কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে দিয়া লকডাউনৰ মাজতে নলবাৰী দেখা গ'ল কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা। গণ সংক্ৰমণৰ আতংক নলবাৰী আৰক্ষী ছাউনীত। নলবাৰী পুলিচ ৰিজাৰ্ভত 2 গৰাকী কনিষ্টবল আৰু 1 গৰাকী হোমগাৰ্ডৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু নলবাৰীত ৰাইজে কিদৰে সাপ্তাহিক লকডাউন পালন কৰিছে আৰু শেহতীয়া গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিমান সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি সকলোখিনি জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। আমাক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা ত্ৰিদীপ কলিতাই। হয়, আজি যিহেতু শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ দিনটো যিহেতু চৰকাৰীভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৌৰসভা এলেকা অথবা নগৰ অঞ্চলসমূহত যিহেতু লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল, সেই মৰ্মে আজিৰ দিনটোত নলবাৰীতো লকডাউন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সদৰ থানাৰ সন্মুখত আছোঁ, নলবাৰী সদৰ থানাৰ সন্মুখত আছোঁ। সদৰ থানাৰ সন্মুখত এই কাৰণে আছোঁ, মই এই লকডাউনৰ যে খবৰ, সেই খবৰৰ লগতে মই আন এটা খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শেহতীয়াভাৱে নলবাৰীত কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কৰোনা আতংকৰ সংখ্যা। আমি যদি 1 জুলাইৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে 1 জুলাইত নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মুঠ 21 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল COVID-19 পজিটিভ। আৰু 2 জুলাইত ধৰা পৰিছিল জিলাখনত 13 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল COVID-19 পজিটিভ। আৰু তাৰ বিপৰীতে 3 জুলাইৰ দিনটোত 11 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল COVID-19 পজিটিভ। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত আছে। চৰকাৰীভাৱে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ দিনটোত। নগৰ অঞ্চল অথবা পৌৰসভা এলেকাসমূহৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে লকডাউন অব্যাহত আছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু বিভিন্ন লোক কিন্তু লকডাউন মানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু তাৰ লগে লগে আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰথম অৱস্থাত লকডাউন
যেতিয়া চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু বহু লোকক কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বুজাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল এতিয়া কিন্তু মানুহৰ যেন যি কৰোনা গণসংক্ৰমণ সেই গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰিছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আচলতে তেনেধৰণে মানুহ কিন্তু আজি দিনটোত কিন্তু ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তাৰ লগে লগে মই আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যি শেহতীয়াভাৱে নলবাৰীৰ আৰক্ষীৰ সকলো এতিয়া কৰোনাত আতংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো শেহতীয়াভাৱে নলবাৰীৰ যি আৰক্ষী চাউনি আছে আৰক্ষী আৰু নলবাৰীৰ পৰিৱেশ আমাক ত্ৰিদীপ কলিতে দেখুৱালে এবাৰ মৰিগাঁৱৰ সাপ্তাহিক লকডাউনৰ মৰিগাঁৱৰ খবৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে সাপ্তাহিক লকডাউনৰ আজি প্ৰথম দিনটোত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতা যিসকল লোকে লকডাউন ভংগ কৰি ওলাই আহিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে লকডাউনৰ ফলত মৰিগাঁৱত দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ লোকে লকডাউন উলংঘা কৰি ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আৰু তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু মৰিগাঁৱত আজি সাপ্তাহিক লকডাউনৰ প্ৰথম দিনটোত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ সেয়া আমাক দেখুৱাব মৰিগাঁৱৰ সংবাদদাতা পৱনজ্যোতি ডেকাই সমগ্ৰ বিশ্বতে মহামাৰীয়ে ৰূপ লৈছে কৰোনাৰ তাৰ ফলশ্ৰুতিতে অসমত আচলতে সাপ্তাহিকৰ দুদিন শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে যি লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছিল অসম চৰকাৰে তাৰ ফলশ্ৰুতিতে মৰিগাঁৱতো সম্পূৰ্ণভাৱে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু আৰক্ষীসকলে এই যিসকল লকডাউন ভংগকাৰী লোক তেখেতসকলক সোধপোছ কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কিয় আহিছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেখেতসকলৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইদৰে আৰক্ষীসকলে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰু যিসকল যি লকডাউন নমনা লোক তেখেতসকলক আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এয়া আমি মৰিগাঁৱৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেদৰে আচলতে যিসকল আৰক্ষী লোক তেখেতসকলে যিসকল লকডাউন নমনা লোক তেখেতসকলক আচলতে বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু কিয় ওলাই আহিছে এইদৰে প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু মোৰ লগত আৰক্ষী যি মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা জানিম আচলতে লকডাউন কেনেকুৱা হৈছে আৰু কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লকডাউন কেনেকুৱা হৈছে মৰিগাঁৱত আৰু আপোনালোকে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি কৰোনা মহামাৰীক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট আমি প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আজি অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ দৰে প্ৰতি সপ্তাহত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে চহৰ অঞ্চলত লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে বিশেষ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ সেইখিনি আমি চাই আছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহায় যথেষ্ট পাইছোঁ হয় তেখেতে জনালে আচলতে ৰাইজৰ সহায় জনাইছে আৰু যিসকলে কিন্তু লকডাউন মনা নাই তেখেতসকলক আৰক্ষীয়ে কঠোৰভাৱে আচলতে তেখেতসকলক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিসকলে লকডাউন নামানি এনে ওলাই আহিছে তেখেতসকলক জৰিমনা বা তেখেতসকলৰ গাড়ীসমূহ জব্দ কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু এয়া মৰিগাঁৱৰ পৰিৱেশ পৱনজ্যোতি ডেকাই আমাক দেখুৱালে এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যত কিদৰে সাপ্তাহিক লকডাউন মানা হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া খবৰ জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই আছোঁ ৰাজ্যত কিদৰে হুৰাহুৰে এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এনে জটিল সময়ত COVID-19 আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰ লগতে বহুকেইখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় এবাৰ কোভিডৰ যুদ্ধলৈ সাজু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় 30খনতকৈ অধিক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চলিব চিকিৎসা ৰাজ্যত 10,000ৰ দিশে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীক চিকিৎসা কৰিবলৈ ক্ৰমাৎ ঠাইৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে একাংশ চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে খেলপথাৰকো ৰূপ দিছে চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসালয়ৰ এনে অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শেহতীয়াভাৱে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰী হিমন্তও মিলিত হৈছিল বৈঠকত এতিয়া চাওঁ আহক কি প্ৰস্তুতি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত এখন সুন্দৰ বিছনা ৰোগী যাতে শুব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে ওপৰত দেখিব যে এচিৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আন সুবিধা আছে যদিও বা কোভিড ৰোগীৰ লগত কোনো এটেণ্ডেণ্টৰ সুবিধা নাথাকে বা কোনো এটেণ্ডেণ্টক থাকিবলৈ দিয়া নহয় লগতে ইয়াত সংলগ্ন লেট্ৰিন বাথৰুম ইয়াতে আছে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে আন চিকিৎসালয়ৰ সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে এই চিকিৎসালয়খনো আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি টিম এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ ডক্টৰছ নাৰ্ছিং হাউচকিপিং বাকী পেৰামেডিকেল গোটেই টিম ছেট এটা বনাই থৈছোঁ সেই ছেটত সেই গোটেই টিমক আমি হস্পিটেলতে ষ্টে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চ' ডেট তেওঁলোকে ঘৰত যাব লগা নহওক প্ৰথমলি ছেকেণ্ডলি আমি ইয়াতে গোটেই কেটাগৰিজ অফ ৰুম বনাইছোঁ জেনেৰেল ৱাৰ্ড ছেমি প্ৰাইভেট
এসি কেবিন নন এসি কেবিন প্লাস অক্সিজেন লাগা পেশেণ্টকো ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে আৰু এই যোনটো সেট অফ ডক্টৰ থাকিব তেওঁলোকক আমি 3 দিন ডিউটি কৰিম 1 দিন ব্ৰেক দিম তেনেকৈ কৰি পেলাই আমি সেট অফ ডক্টৰো ৰেডি কৰি থৈছো সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে থকা বিল্ডিংটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক হ'ব কোভিড চিকিৎসালয় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ হলে চৰকাৰীতকৈ অধিক ধনৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া যিসমূহ কোভিড পেচেণ্ট যিসমূহ আহিব তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ কেনেধৰণে কি হ'ব নে বিনামূলীয়া যিহেতু এইটো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান আমি বিনামূলীয়াটো কৰিব নোৱাৰো কিয়নো পিপিৰ খৰচা আছে আৰু বাকি যিকেইজন স্বাস্থ্যকৰ্মী ইনভলভ হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ যিমান কেইদিন ইয়াতে কাম কৰিব তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকৰো আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্টিঙৰ কাৰণে সেইখিনি খৰচা আছে তো আমি যিমান পাৰো মিনিমাম ৰেটত কৰিব পাৰো সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছো কিমান কমত দিব পাৰো এতিয়ালৈকে আমাৰ ক্যালকুলেশন হৈ উঠা নাই যেতিয়া কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ সেয়েহে এইবাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহ আগবাঢ়ি অহাৰ ফলত যি চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ ঘটিছিল কিছু হলেও সেই সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি এতিয়া আশা কৰিব পাৰি কেমেৰা পাৰ্সন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু গুঞ্জন কলিতা আমাক দেখুৱালে কিদৰে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহ সমানে সাজু হৈছে ৰাজ্যত আৰু এবাৰ আমি সমগ্ৰ দেশৰ শেহতীয়া খবৰ দিব বিচাৰিছো যিহেতু ভাৰততো দেখা গৈছে অতি ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6,48,315 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কৰোনাই প্ৰাণ লৈছে 18,655 জন লোকৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 442 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এদিনত সৰ্বাধিক 22,771 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়া খবৰ সমগ্ৰ দেশৰ 6,48,315 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে কৰোনাৰ প্ৰাণ লৈছে 18,655 জন লোকৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 442 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এদিনত সৰ্বাধিক 22,771 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ধেমাজি খবৰ এবাৰ জনা বিচাৰিছো সিসিবৰ গাঁৱৰ গেলুৱাজানত উদ্ধাৰ হৈছে চালক মনোৰঞ্জন মাহাতুৰ মৃতদেহ আজি পুৱা উদ্ধাৰ হৈছে অভিশপ্ত বাহনখনৰ চালকজনৰ মৃতদেহ অভিশপ্ত আইটেন বাহনখনৰ চালক আছিল এই মনোৰঞ্জন মাহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰিছে মনোৰঞ্জন মাহাতুৰ মৃতদেহ বৃহস্পতিবাৰে গেলুৱাজনত কিদৰে এই হুকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলো এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল টংকেশ্বৰ কলিতা আৰু তেওঁৰ কন্যা পল্লৱী কলিতাৰ এই হুকাবহ দুৰ্ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল টংকেশ্বৰ কলিতাৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ কন্যাৰ শুকুৰবাৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল টংকেশ্বৰ কলিতা আৰু তেওঁৰ কন্যা পল্লৱীৰ কিন্তু বাহনখনৰ চালকৰ মৃতদেহ যেটো উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাছিল আজি পুৱাৰ ভাগতে উদ্ধাৰ হৈছে মনোৰঞ্জন মাহাতো বাহনখনৰ চালকৰ মৃতদেহ दो एसओ से और 17 वर्ष यहाँ से 2 बोट लेके करीब 6 बजे गया था नीचे की तरफ और तेज़ी से गया और पानी एकदम हिलाए तो वापस आते समय इसको सारे यहाँ से जहाँ से कार गिरा है वहाँ से 4.5 किलोमीटर दूरी में हमने बॉडी को ऊपर फ्लोट करते हुए देखा तो वहाँ से हमने रिट्रीव करके अभी यहाँ पे लेके आए हम लोग यहाँ से खुद जाते समय नहीं मिला था तो वापस आया तो वापस आते समय पानी ज़्यादा हिला था तो वहाँ पे बॉडी ऊपर आ गया था আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আমি জনাই আছো শেহতীয়াকৈ কিদৰে সমুখমত থাকি যিসকলে কৰোনাৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকো আক্ৰান্ত হৈছে যেহেতু কোভিড 19ত কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ বাধায়ো যেন তলাব পৰা নাই অসম আৰক্ষী কোভিড 19 আক্ৰান্তক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অসম আৰক্ষী অতি তৎপৰতাৰে সম্ভালিছে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কৰোনা বিৰোধী যুদ্ধত যুঁজি উভাগৰা নাই অসম আৰক্ষী জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত ৰখা অসম আৰক্ষীৰ এইসমূহ বীৰ যোদ্ধাই সমানে যুঁজিছে কোভিড যুদ্ধটো এফালে যদি কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীক কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ নিয়াত সহায় কৰিছে আৰক্ষীয়ে আনফালে নিশ্চিত কৰিছে আইন শৃংখলা ইতিমধ্যে কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে 95 গৰাকী আৰক্ষী ইয়াৰ ভিতৰত সুস্থ হৈ উঠিছে 19 গৰাকী আৰক্ষী 1112 গৰাকী আৰক্ষী বৰ্তমান আছে কোৱাৰেণ্টাইনত শেহতীয়াভাৱে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে
এক প্ৰকাৰ বাধ্যতামূলক কৰিছে ফেচ চিল। যান বাহনৰ কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাধাৰণতে ৰাজপথত বহু লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে যান বাহন আৰক্ষী। সেয়ে কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ যান বাহন আৰক্ষীয়ে পৰিধান কৰিছে ফেচ চিল। নথিপত্ৰ নতুনকৈ চোৱা হৈছে আৰু যিখিনি পাৰোঁ নিজে ছেফ চাইড চলি পেলাই আমি চেক কৰি আছোঁ গাড়ী কাগজ পাতিবিলাক। মানুহৰ কথা কওঁতে দূৰৰ পৰা মানে কথা কৈ আছোঁ আৰু যিবিলাক কাগজ পত্ৰ বা আই কাৰ্ড এইবিলাক আমি চোৱা নাই, তেখেতসকলকে দেখুৱাই দিব দিছোঁ, তেখেতসকলে দেখুৱাইছে, তেনেকৈ আমি। শুকুৰবাৰে খানাপাৰাত আৰু গুৱাহাটী ক্লাবত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। লকডাউনৰ মাজত আইন ভংগকাৰী বিচাৰি কৰা আৰক্ষীৰ পহৰাৰ দৃশ্য। মুখত N95 মাস্ক প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টা মূৰে মূৰে আমি হাত চাবোন দি ধুলাই কৰি আছোঁ। লগতে আমি ৰাখিছোঁ আপোনাৰ হাত ধুলাই কৰা বস্তু আৰু তাৰপিছত হাতটো চেনিটাইজাৰ কৰি থাকোঁ আৰু যেতিয়া আমি চেক কৰোঁ তেতিয়া এই কাৰ্ডটো আপোনাৰ লগাই লৈছোঁ মুখত, যেনেকৈ মানুহৰ লগত অলপ আমাৰ সুৰক্ষা হয় আৰু ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আছোঁ। 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। জৰুৰী সেৱাত নিয়োজিত আন আন যোদ্ধাসকলৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ দেহতো পোৱা গৈছে কৰোনা ভাইৰাছ। আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ তাৰতম্য ঘটি থাকিব, কিন্তু এই যুঁজত সৰ্বোচ্চ উজাৰি যুঁজিছে অসম আৰক্ষীয়েও। কেমেৰাত বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ বানেও বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি আপুনি চাই আছে চিটি 18 আৰু বিৰতিৰ পাছত এবাৰ জনাব বিচাৰিছো কাজিৰঙাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ। ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙাৰ বান। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বান কমি অহাৰ লগে লগে এতিয়া তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত দেখা দিছে খাদ্য সংকটে। বানৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ তৃণভূমি অঞ্চলসমূহত পৰিছে শেলাই পলসৰ আৱৰণ। বন্যজন্তুৰ খাদ্যৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে ঘাঁহ বনসমূহ। বানাক্ৰান্ত কাজিৰঙাত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মৃত্যু হ'ল আৰু 8টা বন্যজন্তু। ইয়াকে ধৰি বন বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য মতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বান দুৰ্গত বন্যজন্তুৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 33টালৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বান কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 60ৰ পৰা 70% এলেকা বানৰ কবলত। এনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰি আছে বন্যপ্ৰাণী। একাংশ বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত। বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে পূৰ্বতকৈ। অলমষ্ট 90% ইনাণ্ডেশ্যনৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ 65 to 70% আমাৰ এতিয়া বানৰ কবলত আছে। পানী যথেষ্ট শুকাইছে, যিটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ বুলি মই ভাবোঁ। বন্যপ্ৰাণীৰ কেজুৱেলিটি আমাৰ ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্ট মতে 33টা কেজুৱেলিটি ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। তাৰ ভিতৰত গাড়ীয়ে খুন্দিয়াইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, তাৰ 8টা কেজুৱেলিটি ৰিপৰ্ট আছে। দেন আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ তাত বৰজুৰিত তাত 9টা কেজুৱেলিটি ৰিপৰ্ট আছে। পানীত বুৰি 5টা মৰাৰ ৰিপৰ্ট আছে আৰু অন্যান্য এনেকৈ আপোনাৰ 10টামান ৰিপৰ্ট আমাৰ ওচৰত আছে। যিহেতু ৰিচেণ্টলি বানে যেতিয়া চুই যায় তেতিয়া ঘাঁহ বনবিলাক অলপ খাদ্যৰ অনুপযোগী হৈ উঠে, কিয়নো সেই লৈ যাতে কিছুমান গ্ৰ'থ আহি পৰে। তো সেইখিনি কি হয়, যেতিয়া বৰষুণ আহি যায় সেইখিনি নিজে নিজে গুচি যায়। সেইকাৰণে যদি এতিয়া এজাক বা দুজাক বৰষুণ দিয়ে সেইখিনি পুনৰ খাদ্যৰ উপযোগী হৈ উঠিব। আৰু চিটি 18ত এবাৰ আহিছোঁ অন্য এক প্ৰসংগলৈ। উজনিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাটকটীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকে নিজে নীলা ছবি নিৰ্মাণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰ্ণ ৱেবছাইটত আপলোড কৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক মহলত। অধ্যাপকগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত সেই ভিডিঅ' তেওঁ নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে, কিন্তু তেওঁৰ লেপটপৰ পৰা সেই ভিডিঅ' অন্য কোনো লোকে পৰ্ণ ৱেবছাইটত আপলোড কৰা বুলি দাবী কৰে। শিক্ষক বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপকৰ এনে মানসিকতাক ধিক্কাৰ দিছে সকলোৱে। আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বাছি গ'লেও বিশ্ববিদ্যালয় যাতে পুনৰ ভৰি দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে শীঘ্ৰে অধ্যাপক ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীক বৰ্খাস্তৰ দাবী জনাইছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীক ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গণিত বিভাগৰ অধ্যাপক ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে কোনো বেয়া আচৰণ কৰাৰ নজিৰ নাই যদিও হঠাতে ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীৰ কিছু অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক জগতত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পাঠশালাত বুলি আমি গম পাইছোঁ, 2টা সন্তানৰ পিতৃ হয় তেখেত
আৰু তেখেতৰ খুব উচ্চ শিক্ষা তেখেতৰ আছিল, খুব মেধাৱী ছাত্ৰৰ এটা সময়ত তেখেত আছিল। আৰু গতিকে তেনেকুৱা এটা শিক্ষকতা কৰা তেনেকুৱা এটা মেধাৱী ছাত্ৰই এনেকুৱা এটা মানসিকতা, নিকৃষ্ট মানসিকতা, মানৱতা নথকা এটা কাম কৰে, তাক লৈ কিন্তু আমি গৰিহণাযোগ্য কথা, আৰু ইয়াক আমি গৰিহণা দিছোঁ টাই হোম যুৱ পৰিষদে। আমি জনামতে তেওঁ খুব এজন মেধাৱী ছাত্ৰই আছিলে, কটন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স, যিখন হ'লে এখন আগশাৰী প্ৰতিষ্ঠান, গোটেই ভাৰতৰ আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে তেওঁৰ নাম আছে এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ। আৰু তেওঁৰ মেধাৰ বলতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গণিত বিভাগৰ তেওঁ প্ৰফেচাৰ হৈছিলে, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হিচাপে জইন কৰিছিলে। আৰু আচল কথা হ'ল মানে মেণ্টেলি ক'ব নোৱাৰি মানে তেওঁ কি ভাবি বা কি হেৰি কৰি নিজে গোটেই ভিডিঅ'টো তেওঁ নিজে শ্বুট কৰিছিলে। আমি গম পোৱা মতে তেওঁ নিজে শ্বুট কৰিছিলে হোটেল এখনত, আৰু তেওঁ 3 বছৰ আগতে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা বুলি কৈছে, আৰু এতিয়া এমাহ বা 1.5 মাহৰ আগতে তেওঁ নিজে আপলোড কৰিছিলে মানে। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিজে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ৰাইজক সচেতন কৰিবলৈ আহি ৰোষত পৰিছে অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী বিষয়া। পহু খেদা দিওঁতে বিষয়াগৰাকীৰ মুখৰ সুৰাৰ বিকট গোন্ধ পালে ৰাইজে। তাৰ পাছতে বিষয়াগৰাকীৰ শাস্তিৰ দাবীত উত্তাল হৈছে বঙাইগাঁও ৰাইজ। আৰু এই প্ৰতিবেদনলৈ বিদায় লৈছো চিটি 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। আগে আগে বিষয়া, পাছে পাছে ৰাইজ। ৰাইজৰ ৰোষত পৰা বিষয়াই গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই পিন্ধাৰ চেষ্টা কৰিছে মাস্ক। তাতে আপত্তি ৰাইজৰ। মাস্ক পিন্ধাৰ পাছতো ৰাইজৰ খং নকমা দেখি সুৰসুৰকৈ গাড়ীত বহিলগৈ বিষয়াগৰাকী। এখেত জিতু কুমাৰ বৰ্মন, পেছাত অভয়াপুৰীৰ সহকাৰী আয়ুক্ত। শুকুৰবাৰে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত এখন বজাৰ তদাৰক কৰিবলৈ আহিছিল সহকাৰী আয়ুক্ত জিতু কুমাৰ বৰ্মন। বজাৰত জিতুৰ মূৰ্তি দেখি চুটি হেৰাল ৰাইজৰ। সুৰাৰ ৰাগীত থৰক বৰক খোজ, দৰুল খোৱা মাতেৰে অশ্লীল গালিগালাজ। নিজে মাস্ক নিপিন্ধা সহকাৰী আয়ুক্তই নীতি শিক্ষা দিওঁতেই ৰোষত পৰিল ৰাইজৰ। সুৰাপান কৰি জিতু কুমাৰ বৰ্মনে বজাৰত দাদাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। অসভ্য ধৰণৰ গালি গালাজ কৰিছে, যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা ৰাইজে একদম হতভম্ব হৈ পৰিছে। ই মানে এনেকুৱা কৰিছে যে মাস্ক আপোনালোকে পিন্ধিব লাগে, মাস্ক পৰিধান কৰি বজাৰত আহিব, কিন্তু তেখেতে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই। আৰু তেখেতে একদম মানে মদ খাই মানে থলং গলং কৰি তেখেতে বজাৰত ঘূৰি আছে। কিন্তু সহকাৰী আয়ুক্ত জিতু কুমাৰ বৰ্মনে পোনছাতেই নাকচ কৰিলে অভিযোগ। সুৰা নহয়, তেওঁ হেনো সুধা পান কৰিছিল তামোলৰ। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই অভয়পুৰৰ পৰা আহিছিলোঁ। অভয়পুৰ, হয়। ইয়াতে বজাৰ কিনি তাৰমানে পানী বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ হয় বা ধৰক মুখা এইবিলাকৰ বস্তু চাবলৈ। আপুনি অলপ আগতে নিজে মাস্ক পিন্ধিছে আৰু আপুনি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আহিছে। তামোল লৈছিলোঁ, মাদকটো নাই পোৱা। তামোল খাই খোজ থৰক বৰক হোৱা আয়ুক্ত জিতু কুমাৰ বৰ্মনক অৱশেষত ক্ষোভিত ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে বৈতামাৰী আৰক্ষীয়ে। নিজে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ বজাৰত সাধাৰণ লোকক নীতি শিক্ষা দিয়া বিষয়াগৰাকীৰ কাণ্ডই বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।